My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. വിലയേറപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയുള്ള നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവന്ദനം. A sister from Sikkim, her name is Lapcha, and she has received a mighty miracle from the hands of God. സിക്കിംകാരിയായ ലാപ്സ എന്ന സഹോദരിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായി. She got married to Mr. Pradeep. അവൾ പ്രദീപിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. And she was working as a teacher among children. അവൾ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. And she was very fond of children, it seems. അവൾക്ക് കുട്ടികളെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. But in her own life, she had gynecological problem, and the doctor said that she will have difficulty to conceive. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം അവൾക്ക് ഗർഭവതിയാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. When she got married to Mr. Pradeep, she got conceived after some time. പ്രദീപിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവൾ ഗർഭവതിയായി. But unfortunately, the child died in the womb, and she gave birth to a stillborn child. അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയും അതിനെ അവൾ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. She was in great misery. അവൾ വലിയ ആകുലത്തിൽ ആകുവാനിടയായി. She was shattered. അവൾ തകർന്നുപോയി. Why this thing happened to me, a child of God, a servant of God? ഒരു ദൈവപൈതലായി എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? Friends, you may be going through that same problem. ഇതേ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. In my own life, I had that problem. എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും ഈ പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 3 years I had problem with conceiving a beautiful child. ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭവതിയാകുന്നതിന് 3 വർഷത്തോളം ഞാൻ പാടുപെട്ടു. The first child, after 3 months, I lost. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് 3-ാം മാസത്തിൽ നഷ്ടമായി. In the womb itself, I lost that child. ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നഷ്ടമായി. Then the stillborn child. കുട്ടി മരിച്ചിരുന്നു. Then only my children Paul and Evangeline were born. അതിനുശേഷമാണ് പോളും ഇവാഞ്ചലിനും So I can understand your problem. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. Not only me, the Lord also can understand your problem. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിനും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. And many years passed by like that in the life of our dear sister Lapcha. നമ്മുടെ പ്രിയ സിസ്റ്റർ ലാപ്ചയുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. And in that condition she wrote a letter to me. ആ അവസ്ഥയിൽ അവൾ എനിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി. And that time I sent a book written by me. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം അവൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. This is the book. Name of the book is The Fruit of the Womb. ഗർഭഫലം എന്നായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്. When she received that book, she started reading that. അവൾ ആ ബുക്ക് ലഭിച്ച ഉടനെ വായിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. The word of God strengthened her heart. ദൈവവചനം അവളുടെ അവയവങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. And in the year 2018, she got conceived again. 2018 അവൾ വീണ്ടും ഗർഭവതിയായി. And that time the Lord did a miracle. ആ സമയത്ത് ദൈവം ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തു. God gave a beautiful child. Now she says the child is 6 years old. ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് 6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah. What a good God we have. നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ്. My friends, you may also be in that same condition. നിങ്ങളും ഇതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. Cling on to God. ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേരുക. Read the word of God. വചനം വായിക്കുക. Expect a miracle from the Lord. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. And God will bless you abundantly. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കും. The word of God says that wherever 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. എന്റെ നാമത്തിൽ 2-3 പേർ കൂടി വന്നാലും അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു. That's a promise of God. അത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. Now all of us are here and we are crying in the presence of God. നാം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയാണ്. You may be having the same problem which Sister Lapcha had. സിസ്റ്റർ ലാപ്ചയുടെ അതേ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. You may not have a child till then. After so many years you got married. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അനേക വർഷങ്ങളായിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നിരിക്കാം. But be of good cheer, my sisters. സഹോദരികളെ, സന്തോഷമായിരിക്കുക. Even my brothers. അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളും. There is a hope in God. ദൈവത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. If you read Psalm 34 verse 10, it says, those who seek the Lord, carefully read this portion, those who seek the Lord shall not lack any good thing. 34-ാം സങ്കീർത്തനം 10-ാം വാക്യം പറയുന്നത്, യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ യാതൊന്നിനും
മുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. My friends, how much you seek the Lord? സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു? These days people are sleeping and sleeping till 10 o'clock, till 9 o'clock, till 8 o'clock like that. ഇക്കാലത്ത് ആളുകൾ 9-10 മണിവരേക്കും ഉറങ്ങുന്നവരാണ്. Especially youngsters don't seek the Lord in the morning. പ്രത്യേകിച്ച് യൗവനക്കാർ അതിരാവിലെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. Read the life of David in the Bible. വേദപുസ്തകത്തിൽ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക. David sought him 3 times every day. ദിനവും 3 നേരം ദൈവത്തെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു. If you read Psalm 55 verse 17, it says, evening and morning and at noon I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. 55-ാം സങ്കീർത്തനം 17-ാം വാക്യം പറയുന്നത്, രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയും, അവിടുന്ന് എന്റെ യാചന കേൾക്കുമെന്നാണ്. Early morning he used to get up and cry unto the Lord. അദ്ദേഹം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തോട് കരയും. In the same way, the Lord God Almighty, our Lord Jesus Christ, also sought his Father in the morning, early in the morning. അതേപോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും അതിരാവിലെ തന്റെ പിതാവിനെ അന്വേഷിച്ചു. My friends, how much time you spend at the feet of God, and what time you get up and seek the Lord. സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ദൈവപാദത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം അതിരാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah. Even in the old age, I am seeking the Lord at 4:30 early morning. I come to the presence of God. ഈ വാർദ്ധക്യകാലത്തും ഞാൻ അതിരാവിലെ 4:30 മണിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. That only strengthens my soul, mind and body every day. അതുമാത്രമാണ് എൻ്റെ ശരീരാത്മദേഹികളെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. In the Lord I receive his strength കർത്താവിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ബലം പ്രാപിക്കുകയാണ്, and his wisdom അവിടുത്തെ ജ്ഞാനം, and all his blessings, അവിടുത്തെ സമസ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും. because I sacrifice so many things. കാരണം അനേക കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. In the same way, you also seek the Lord. ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക. This sister sought the Lord diligently. ഈ സഹോദരി ദൈവത്തെ ഉത്സാഹത്തോടെ അന്വേഷിച്ചു. So she received a great miracle from the hands of God. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും അവൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതം And ലഭിച്ചു. not only that, Psalm 9:1 says, 9-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, what did David do? ദാവീദ് എന്താണ് ചെയ്തത്? He says, I will praise you, Lord, with my whole heart. ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാണ്. So many times he was praising God. അനേക സമയങ്ങളിൽ അവൻ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി. Psalm 34:1 says, at all times we have to praise the Lord. എല്ലാ നാളിലും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തണമെന്ന് 34-ാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു. Your heart should be filled with thanksgiving. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കണം. In that way, when we seek the Lord will be there with you all the time to give you relief and help at all times. അത്തരത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തരും. Jeremiah 29 verse 13 says, when you seek me with all your heart, you shall find me. യിരെമ്യാവ് 29:13 പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തും എന്നാണ്. God himself says that we have to seek him and we shall find him. അവിടുത്തെ അന്വേഷിച്ചാൽ നാം അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ദൈവം തന്നെ പറയുന്നു. And how to seek him? അവിടുത്തെ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും? People say how to pray. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? I don't know how to pray. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. But read Lamentation chapter 2 verse 19. വിലാപങ്ങൾ 2:19 നാം വായിക്കുമ്പോൾ That verse says, pour out your heart like water before the face of the Lord. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ വെള്ളം പോലെ പകരുക എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. As you are pouring just to water, you have to pour out your heart's agony, need, all those things before the presence of God. നിങ്ങളുടെ ആതങ്കങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുമെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വെള്ളം പകരുന്നത് പോലെ നാം പകരണം. Let me tell you one thing. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. In our family life, why God is using us as a family? ഞങ്ങളെ ഒരു കുടുംബമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്? We gave importance to God in family prayer. കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. In the beginning of our family life, we started praying along with the family. കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. Husband and wife together in the beginning. ആരംഭത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച്, Afterward children, പിന്നീട് കുട്ടികൾ, grandchildren, കൊച്ചുമക്കൾ, friends, സുഹൃത്തുക്കൾ, relatives. ബന്ധുക്കൾ. Oh,
we all gather together and pray in the early morning. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കും. Then the presence of God will fill us sometimes. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കും. My husband or my son who have the gift of the Holy Spirit, through them the Lord used to speak to us. എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ മകന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. The Lord will speak to each one of us. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും കർത്താവ് സംസാരിക്കും. Stella, you prayed like that. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? This is your answer to prayer. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരമാണത്. Like that the Lord will come as if in person and talk to each one of us. അവിടുന്ന് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കും. What a great God we have, my children. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എത്ര വലിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടേത്. Cling on to him. അവിടുത്തെ പറ്റിക്കൊള്ളുക. Gather together as a family. കുടുംബമായി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Get up early in the morning and seek the Lord alone. തനിയെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക. The Lord has taught us from his own life. കർത്താവ് തന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അത് ആരംഭിച്ചു. David was a prayerful man. ദാവീദ് പ്രാർത്ഥനാനിരതനായിരുന്നു. Daniel was a prayerful man. ദാനിയേൽ പ്രാർത്ഥനാനിരതനായിരുന്നു. Even though there were all the people who were hating, they were watching his life, he never cared for those people. തന്നെ പകയ്ക്കുന്ന അനേകരുണ്ടായിട്ടും അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും അവൻ കാര്യമാക്കിയില്ല. He knew very well if he prays to the Lord, he will be punished. അവിടുത്തെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുമെന്ന് അവൻ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. Even then Daniel was so careful to look to the Lord and speak to him. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിലും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിലും ദാനിയേൽ വളരെ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. Do you have such a fear, my friend? സുഹൃത്തെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? This sister had that fear of God. ഈ സഹോദരിക്ക് ദൈവഭയമുണ്ടായിരുന്നു. And God heard her cry. ദൈവം അവളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടു. And God did a miracle. അവിടുന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്തു. She was greatly strengthened by reading that book, The Fruit of the Womb. ഗർഭഫലം എന്ന ആ പുസ്തകം വായിച്ച് അവൾ ബലം പ്രാപിച്ചു. And in the year 2018, after 6 years of her marriage, she received a miracle from the hands of God. She conceived again and God blessed her with a son. 6 വർഷത്തിന് ശേഷം, അതായത് 2018 കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു മകനെ കൊടുത്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. Yes, the Lord has turned her sorrow into joy. ദൈവം അവളുടെ ദുഃഖത്തെ സന്തോഷമാക്കി തീർത്തു. The same God will do the same thing in your own life. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും ഇതേ ദൈവം ഇത് തന്നെ ചെയ്യും. Come on, let us also cry unto the Lord. വരൂ, നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Whatever problem you may be going, don't be afraid of that. നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചും ഭയപ്പെടരുത്. It is not at all a big thing before the eyes of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അത് വലിയ കാര്യമല്ല. Let us be filled with the presence of God. അതേ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ നമുക്ക് നിറയാം. Come, kneel down. ഒരു മുട്ടുമടക്കാം. Open your heart ഹൃദയം തുറക്കാം. and speak to the Lord. ദൈവത്തോട് And സംസാരിക്കാം. tell him your problem. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അവിടുത്തോട് പറയുക. Just like that sister, you will also see a miracle right now. ആ സഹോദരിയെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം പ്രാപിക്കാൻ If you കഴിയും. believe, you shall see the glory of God. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. Come, let us pray. വരൂ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Even now I feel the presence of God. ഞാനിപ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം The അനുഭവിക്കുക. Lord is ready to help you, ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. to bring you out of all your misery. സകല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. Come, let us pray. വരൂ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Our precious heavenly Father, വിലയേറപ്പെട്ട സ്വർഗീയ പിതാവേ, you are a wonderful God. അവിടുന്ന് അത്ഭുത ദൈവമല്ലോ. Lord, you hear all our cries. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നുവല്ലോ. Even now, Father, your people are crying. പിതാവേ, അവിടുത്തെ മക്കൾ കരയുകയാണ്. Oh, they have so many problems. അവർക്ക് അനേക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. So many are childless. പലർക്കും സന്തതികളില്ല. So many are not able to conceive even. ഗർഭവതിയാകുവാൻ പോലും കഴിയാത്തവരുണ്ട്. So many are not yet married at the right time. പലരും തക്ക സമയത്ത് വിവാഹിതരായിട്ടില്ല. So many say they who don't have enough finance. സാമ്പത്തികമില്ല എന്ന് പറയുന്നുവോ? Oh, what amount of problem they are going through, oh Father. പിതാവ്, എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നു. Hear your children's cry. നിന്റെ മക്കളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കണമേ. You are a prayer answering Father. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരുന്നവരല്ലോ. Right now come with all thy majesty. അവിടുത്തെ മഹത്വത്തോടെ ഇറങ്ങി വരണമേ. Let the presence of God fill this place. ഇവിടം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. Lord, let your presence fill wherever your people are present. നിന്റെ ജനങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം നിറയട്ടെ. Fill them, Lord. അവരെ നിറയ്ക്കണമേ. Fill them, Lord. നിറയ്ക്കണമേ. Forgive all their unwanted things in their lives. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ. Sinful life. പാപ ജീവിതം Father, forgive them. അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. Forgive them.
അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. Cleanse them with your precious blood right now. രക്തത്താൽ കഴുകണമേ. Hear the cry, oh Father. കരച്ചിൽ കേൾക്കണമേ. Those who are childless, touch the womb of our dear sister. കുട്ടികളില്ലാത്തവരുടെ ഗർഭത്തിൽ തൊടയണമേ. Let them conceive by the power of God. ദൈവശക്തിയാൽ അവർ ഗർഭവതിയാകട്ടെ. Those who do not have children for many years, Lord, touch their womb. അനേക വർഷങ്ങളായി കുട്ടികളില്ലാത്തവരെ തൊടയണമേ. Fill the room with the children. ഗർഭാശയത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. Hear the cry of the children. ജനത്തിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കണമേ. Those who do not have enough finance and suffering like anything, bless them, Lord. സാമ്പത്തിക ക്ലേശമുള്ളവരെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. Give them good job. നല്ല ജോലി കൊടുക്കണമേ. Give them good job. നല്ല ജോലി കൊടുക്കണമേ. Let them have enough finance, Father. ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക നന്മ കൊടുക്കണമേ. Lord, when they believe you, you will supply all their need. That's what the Bible says. അവിടുത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സകല ആവശ്യങ്ങളും അവിടുന്ന് മാനിക്കുമെന്നല്ലോ Give പറയുന്നത്. them grace to believe you, Father, നിന്നെ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. and receive a mighty miracle from your hand. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ അത്ഭുതം പ്രാപിക്കുവാൻ Right ഇടയാക്കണമേ. now, whatever may be the problem of your children, നിന്റെ ജനത്തിന്റെ സമസ്യകൾ എന്തായിരുന്നാലും touch each one of them. ഓരോരുത്തരെയും തൊടയണമേ. Touch each one of them. ഓരോരുത്തരെയും തൊടയണമേ. Remove all the problem they are facing. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കണമേ. Whatever problem it may be, അത് എന്തായിരുന്നാലും Lord, right now, ഇപ്പോൾ തന്നെ lay thy hand upon all your children. നിന്റെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ കരം വെക്കണമേ. Remove all the problem. പ്രശ്നങ്ങൾ നീക്കണമേ. Let the problems be cursed. പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. Lord, fill them with your blessing, Father. അനുഗ്രഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. Bless them, Lord. അനുഗ്രഹിക്കണമേ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Let the blessing of God come upon each one of them. എല്ലാവരിലും കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരട്ടെ. Right now, let them receive. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ പ്രാപിക്കട്ടെ. My children of God, receive from the hands of God all the blessing you need from Him. കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള സകല അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ദൈവമക്കളെ പ്രാപിക്കുക. He is here. അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. He is touching you. അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ Thank തൊടുകയാണ്. you, Jesus. യേശുവേ നന്ദി. Just thank the Lord along with me. എന്നോടൊപ്പം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. Open your mouth widely വായ വിസ്താരത്തിൽ തുറക്കാം. and say thank you, Jesus. യേശുവേ Thank നന്ദി. you, Jesus. യേശുവേ When നന്ദി. you thank God from the bottom of your heart, the Lord will supply your need in a beautiful way. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മാനിക്കും. Receive. പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുക. Receive. പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുക. Be blessed by the Lord. ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. In Jesus' mighty name we pray. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. Amen.